सब तो वड्डी जिहड़ी गल होई है कि इसने इन्ने माड़े कर्म कीते सी जिहड़े सीधे तौर ते कमेटी दे नोटिस विच आ गए ते कल इनू गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री पटना साहब ने इहदियां सारियां ही सेवावां वापस लै लियां ने। ये ना ही हरमंदर साहब जो तख्त साहब आ उहदे अंदर दाखल हो सकदा है, ना ही ये कथा कर सकदा है, ना ही ये उत्थे अंदर जाए कोई सेवा निभा सकदा है और ना ही ये कोई धार्मिक प्रोग्राम कर सकदा ते ना ही किसी शामिल हो सकदा। इहदियां कल दियां सारियां सेवावां जिहड़ियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वापस लै लियां होईयां क्योंकि इन्हें धोखाधड़ी कीती है और वो भी कित्थे कीती है, पातशाह दे घर दे विच और थोड़ी बहुती नहीं करोड़ां दे विच कीती हुई है। सिख धर्म दे विच एक बदकिस्मती है कि जदों कोई भी कमजोरी जां चोरी गुरु घरां विचों फड़ी जाती है तो साडे बुझदिल अनजान मनुख जिहड़े अपने आप नूं बड़े विद्वान ते गुरु दे नेड़े ते गुरु साहब दे रखवाले ते वड्डे पंथक खवा के उथों नाले सुख सहूलतां माणदे हन अते नाले लोकां नूं अन्निया करदे हन कि वेखो गुरु की गल बाहर नहीं कढ़नी चाहिए। जिन्ने बंदियां ने सच बोलने की कोशिश की हुण तां ये तुहाडे मीडिया जिहड़ा जागर होण करके घट करदे सन, नहीं तो पंथ चों बाहर छेकण दी इन्हां ने एक बड़ा दबदबा ते डरा पाया होया सी। ये जिम्मेवार साडे आगू जिहड़े चुन के अपने आप नूं वड्डे सिख खवाउंदे आ ना, वड्डे सिरां वाले। रस्तक मीडिया देख रहे दर्शकों का स्वागत है। पिछली दिनी तख्त श्री पटना साहब के जथेदार रणजीत सिंह गौहर के उत्ते इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने सोना चोरी किया है तो कई होर भी ब्लेम लगाए जा रहे हैं। उस संबंध विच असीं गलबात करते हैं। साडे नाल मौजूद ने सिख चिंतक कुलवंत सिंह जी पन्नू। आओ पहला फतेह गुजारने हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पन्नू साहब, जिस तरह थोड़े दिन पहला ही एक वीडियो वायरल हो रही है जिस विच तख्त श्री पटना साहब के जथेदार रणजीत सिंह गौर के उत्ते कई तरह के इल्जाम लग रहे हैं। एक सिख समरे नाम के सिख ने इल्जाम लाए ने कि उन्होंने मेरा सोना चोरी कर लिया है। इस संबंध में की कहना चाहिए? गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने बच्चे, अपनी माता, अपना पिता का बलिदान दे के ते अपनी सारी उम्र संघर्ष विच दी लगाई। हुण दुख इस गल दा आ रहा है कि जदों दा पुजारीवाद जोरांवार जोर फड़ गया है, ये हर गल नूं दबाउण दी कोशिश करता है। गुरु साहब वेले जदों मसंद बाहरों पटावां लिया के खा जाया करते सन ते गुरु साहब ने फिर उन्हां नूं खूह विच सुट्टिया सी। कोई भी धर्म, कोई घर, कोई मनुख जिन्ना चिर उस दियां कमजोरियां अगे नहीं आउंदियां वो सुधरन की कोशिश नहीं करता। सिख धर्म दे विच एक बदकिस्मती है कि जदों कोई भी कमजोरी जां चोरी गुरु घरां विचों फड़ी जाती है तो साडे बुझदिल अनजान मनुख जिहड़े अपने आप नूं बड़े विद्वान ते गुरु दे नेड़े ते गुरु साहब दे रखवाले ते वड्डे पंथक खवा के उथों नाले सुख सहूलतां माणदे हन अते नाले लोकां नूं अन्निया करदे हन कि वेखो गुरु की गल बाहर नहीं कढ़नी चाहिए। असीं आम इस गल दे हामी हाँ कि कौम की गल जां कदी सिखां दी गल जदों कोई माड़ी नशर हुंदी है तां उस विच साडी बदनामी हुंदी है। असीं सहमत हाँ इस गल दे, पर नाल इस गल का भी ख्याल रखना चाहिए है कि सिखां ने जिथे जिथे चंगे कर्म कीते हैं उस गल की भी समझ लोकां नूं है कि सिख इस तरह के हैं। सो जदों दा साडा राजसी पक्ष धर्म के उत्ते ज़्यादा होया है, साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जां होर अदारियां विच लंबे समय तो लोग ਜਿਹੜੇ वोट शक्ति राही आगू बने ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ डर भै टुट चुका है। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭੈਤੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਗਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਧਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛੇਕਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਡਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਡੈ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਬੁਝਦਿਲੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਲਛਲ ਕਰਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਾਰ ਬਣਾਏ, ਕਲਗੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਨੇਜੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ FRI ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 15 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FRI ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਵੀ ਡਰ ਕਿਸ ਦਾ ਵਾ? ਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘੱਟ ਪੜੇ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਤਾਣਿਆਂ ਨਿਓਟਿਆਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਕਹਾ ਕੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਜਾਂ ਚੜਾਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਭੇਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਨਨਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ GST ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਠੱਗੀ ਖਾਧੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਰਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਾਗਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੱਸੋ। ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਆ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਸੀਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਸੀਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਾਲਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਕਈ ਖਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾਉਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆਤੀ, AC ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਖਹਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਘਰ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣੇ। ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਸੰਸੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਰੋਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੇਚਤੀ। ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਐਂ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3-3 4-4 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 328 ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਗੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਭੇਟਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਾਂ ਰਸੀਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ 'ਚ ਭਲਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੂ, ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਕੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਦੀ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਆਪ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ? ਤੂੰ ਆਚਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੰਸੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ?
ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਏ ਮਾਇਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਢੱਠੇ ਖੂਜ ਪਵੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਢੱਠੇ ਖੂਜ ਪਵੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਸੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਚਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨੀਤ ਦਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਬਿਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛ-ਅੱਛ ਕਰ ਉੱਠਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਦਾਲੇ ਦਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਕੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਰਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਛੇੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਢੱਕਣੇ ਜਿੰਨੇ ਢੱਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਕਲਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਉਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭੇਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਦਬ ਦਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, 10 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਝ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਬੰਦ, ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਚੜਾਵਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ 'ਚ ਫਸੀ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਫਸੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1978 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ RSS ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ, ਈਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਪੀਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। 4 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, 4 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਭੁੜਕ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ CM 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੜੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਆਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਲਝਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਲਝੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਢਿੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਓ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰਸਤਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।